بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر رسولنا لوطا حين قال لقومه أهل صدوم: أتأتون الفاحشة، أي أتفعلون الفعل القبيحة الشنيعة وهي الواطة وأنتم تبصرون، أي وأنتم تعلمون علما يقينا أنها فاحشة وأنها عمل قبيح. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، تكرير للتوبيخ، أي أئنكم أيها القوم لفرط سفهكم، تشتهون الرجال وتتركون النساء، ويكتفي الرجال بالرجال بترك الفاحشة القبيحة. بل أنتم قوم تجهلون، أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون، ولذلك تفضلون العمل الشنيع على ما أباح الله لكم من النساء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أي فما كان جواب أولئك المجرمين إلا أن قالوا أخرجوا لوطا وأهله من بلدتكم إنهم أناس يتطهرون، أي إنهم قوم يتنزهون عن القاذورات ويعدون فعلنا قدرا، وهو تعليل لوجوب الطرد والإخراج. قال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. وقال ابن عباس: هو استهزاء، يستهزئون بهم بأنهم يتطهرون عن أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، أي فخلصناه هو وأهله من العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته قدرناها من الغابرين، أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من المهلكين الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم فساد مطر المنذرين، أي بئس هذا العذاب الذي أمطروا به، وهو الحجارة من سجيل منضود. ولما ذكر تعالى قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائل القدرة الوحدانية، فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أي قل يا محمد الحمد لله على إفضاله وإدعامه، وسلام على عباده المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته واختاره لتبليغ دعوته. قال الزمخشري: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الدالة على وحدانية الناطقة بالبراهين على قدرته وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه، وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل، وهو حمد الله وصلى على رسله. ولقد توارث العلماء والخطباء تعليم والخطباء بالوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل علم وقبل كل عظة وتذكرة. الله خير عما يشركون، تبكيت للمشركين وتهكيم بهم، أي هل الخالق المبدع الحكيم خير أم الأصنام التي عبدوها وهي لا تسمع ولا تستجيب؟ أم من خلق السماوات والأرض برهان آخر على وحدانيته، أي أم من أبدع الكائنات فخلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفائها وجعل فيها الكواكب المنيرة، وخلق الأرض وما فيها من الجبال والسهول والأنهار والبحار خير أما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه.
Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Naml sampai pada ayat yang ke-54, di mana pada kisah-kisah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang para nabi dan para rasul. Di antaranya adalah Nabi Allah Saleh alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan sekarang akan dibicarakan tentang Nabi Allah Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi," dan ingatlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Nabi Allah Lut alaihi salam tatkala mengatakan kepada kaumnya, yaitu orang-orang ahlu Sadum, "Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun." Apakah kalian ini mau melakukan suatu perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek sekali, yang sangat nista, yaitu perbuatan al-liwat, wa antum tubsirun, sedangkan kalian ini mengetahui secara yakin bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan amal perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. Nah, ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Allah Lut alaihi salam. Kita tahu bahwa Nabi Allah Lut alaihi salam itu adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah kepada penduduk Sadum di masa itu. Dan perbuatan keji yang mereka lakukan adalah perbuatan liwat, ya, yaitu disebutkan di sini di dalam ayat, "A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa." Apakah kalian ini akan mendatangi kaum laki-laki, ya, dan ini menunjukkan lifarati safahikum, karena terlalu kejinya perbuatan kalian, terlalu bodohnya keadaan kalian, sehingga kalian ini menjadi timbul syahwat antara kalian itu terhadap lelaki yang lainnya. Wa tatrukunan nisa, dan sedangkan kalian ini malah meninggalkan daripada para wanita-wanita. Laki-laki mendatangi para lelaki sedangkan para wanitanya ditinggalkan oleh mereka. Ini satu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada umat-umat sebelumnya. Baru saja dilakukan pada Nabi Allah Lut alaihi salam di masa beliau. Penduduk Sadum inilah yang memulainya. Nah, ketika kemudian melakukan semacam ini, kita lihat di dalam ayat tentang Nabi Allah Lut alaihi salam, beliau menyatakan, "Haula ibanati hunna atharu lakum," wahai kaumku, ini putri-putriku ini adalah lebih suci bagi kalian untuk mendatanginya. Artinya yang dimaksudkan banati, putri-putriku ini adalah yang dimaksudkan adalah para wanita umatnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Bukan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah memang putri kandungnya. Memang dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Allah Lut alaihi salam itu mempunyai dua putri, tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat banati, yang dimaksudkan dalam ayat oleh Nabi Allah Lut adalah wanita-wanita yang ada di masanya. Kalian ini lebih berhak dan lebih suci dengan menikahi mereka, para wanita-wanitanya, daripada mendatangi para lelaki. Semacam itu yang diingatkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para nabi itu adalah ayah daripada umatnya. Para nabi adalah ayah daripada umatnya, sehingga beliau mengatakannya banati, putriku. Yang dimaksudkan di situ adalah wanita yang ada di masanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga semacam itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habasyi dalam doanya Al-Abil Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ayah
yang paling besar, maksudnya ayah daripada seluruh manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kalian. Ummahatul mukminin adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam pembahasannya, wa yaktafi ar-rijal bir-rijal bi tariqil fahisyah al-qabihah. Bagaimana kalian ini bisa hanya mencukupkan untuk mendatangi laki-laki satu dengan yang lainnya dengan jalan yang sangat buruk sekali. Anda lihat itu kan di dalam pembahasan LGBT yang ada ketika kemudian ada saling bicara satu dengan yang lainnya, seorang ahli kejiwaan mengatakan orang yang mempunyai kecenderungan dengan lelaki itu termasuk orang yang sakit jiwa. Nah, disebutkan di dalam pembahasan, dan itu dalam ilmu kedokterannya. Baru pembahasan masalah ilmu kedokteran. Secara kedokteran, kalau seseorang itu akhirnya mempunyai kecenderungan dengan para lelaki, maka berarti orang tersebut ada satu kegilaan di dalam dirinya. Ya, dalam artian lelaki mendatangi lelaki, kan begitu ya. Seorang laki-laki kemudian sampai melakukan perbuatan semacam itu berarti ada satu kegilaan. Itu menurut istilahnya ilmu ya, kedokteran yang ada diungkapkan semacam itu, sehingga benarlah apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang celaan kepada mereka. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian ini adalah kelompok orang-orang yang bodoh ya. Walidzalika tafduluna al-amal asyani ala ma abahallahu lakum minan nisa, sehingga kalian karena kebodohan kalian inilah lebih mengutamakan perbuatan yang kalian lakukan daripada apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan dengan para wanita, istri-istrinya yang lebih berhak untuk dilakukan perbuatan tersebut. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Ketika semuanya sudah diungkapkan oleh Nabi Allah Lut alaihi salam, mengingatkan mereka tentang perbuatan yang mereka kerjakan ini adalah suatu perbuatan yang buruk, maka jawaban dari mereka, kaumnya tersebut, hanya mengatakan akhriju ala lutin min qaryatikum, keluarkan, usir sudah Nabi Allah Lut alaihi salam beserta dengan keluarganya dari negeri kalian. Jadi jawabannya hanya itu saja, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka ini adalah kelompok manusia, yaitu siapa? Nabi Allah Lut alaihi salam dan keluarganya adalah orang-orang yang berusaha menjadikan diri mereka bersih daripada hal-hal yang kotor. Aneh kan mereka mengatakan semacam itu. Innahum unasun yatatahharun, mereka ini adalah orang-orang yang menganggap perbuatan kita ini adalah perbuatan yang buruk, dan ini adalah sebab mereka mengeluarkan Nabi Allah Lut, sebab mereka mengusir Nabi Allah Lut dan kaumnya. Keinginan mereka sebabnya apa? Innahum unasun yatatahharun, mereka ini adalah orang-orang yang berusaha membersihkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan kotor. Jadi mereka mengakui bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor. Qala Qatadah abuhum wallahi bighairi aibin. Sampai dikatakan oleh Imam Qatadah dalam tafsirnya bahwa mereka itu mencela Nabi Allah Lut dan keluarganya sungguh demi Allah tanpa ada aib. Enggak ada ya aib yang kemudian mereka ungkapkan, tapi sudah ini satu hal yang dianggap buruk oleh mereka. Apa itu? Innahum unasun yatatahharun, mereka adalah orang-orang yang berusaha membersihkan diri.
Tidak ada aibnya kan orang yang namanya membersihkan diri, tapi dianggapnya aib oleh mereka. Ya, bi annahum yatatahharuna min a'malisu. Apa sebabnya? Karena mereka berusaha untuk mensucikan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Allah Lut dan kaumnya dan keluarganya dianggap sebagai orang-orang yang berusaha mensucikan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Aibnya di mana? Kesalahannya Nabi Allah Lut di mana? Nggak ada kesalahan, tapi mereka dari buruknya pola pikir mereka sampai punya pemahaman semacam itu. Dianggapnya ini nggak samalah dengan kita. Sudah usir saja, keluarkan Nabi Allah Lut alaihi salam beserta dengan keluarganya. Qala Ibn Abbas dalam tafsirnya mengatakan huwa istihzaun. Tafsirnya Ibn Abbas mengatakan yang dimaksudkan innahum unasun yatatahharun adalah ejekan yang mereka ungkapkan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam bi annahum yatatahharuna an adbarir rijal, karena mereka ini berusaha mensucikan diri mereka dari perbuatan liwat yang mereka lakukan dengan suatu keadaan yang sangat keji. Hal itu dilakukan oleh mereka, sehingga ini adalah ejekan saja yang diungkapkan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam terhadap Nabi Allah Lut alaihi salam. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu. Maka keadaan yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada Nabi Allah Lut alaihi salam dan keluarganya dari siksa yang terjadi pada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam illa ahlahu illa zaujatah, kecuali istrinya. Istrinya Nabi Allah Lut alaihi salam tidak termasuk daripada orang-orang yang diselamatkan. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika pagi harinya mereka pergi semuanya beserta istrinya. Istrinya termasuk di antaranya, tapi kan diingatkan oleh malaikat pada saat itu, kalian pergi jangan noleh ke belakang. Kalian pergi pagi harinya waktu subuh tidak boleh menoleh ke belakang karena siksaan yang begitu berat ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka pergilah mereka, istrinya termasuk yang keluar. Ketika datang azab, istrinya kemudian mengatakan, "Oh kaumku." Dia lihat ke belakang, merasa kasihan dan merasa menyesal kaumnya mendapatkan azab, sehingga ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya pula karena ikut ada hati yang bersama dengan kaumnya, sehingga akhirnya menoleh ke belakang sebagaimana yang dilarang, padahal itu suatu hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh mereka pada saat itu. Dan yang keluar adalah hanya Nabi Allah Lut alaihi salam selamat dan dua putrinya saja yang ikut bersama dengan Nabi Allah Lut alaihi salam, sedangkan kaumnya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarnaha minal ghabirin. Kami Allah Subhanahu wa taala telah putuskan di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa istri Nabi Allah Lut alaihi salam termasuk daripada orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa dapati di dalam ayat-ayat ketika mau menjelaskan tentang keluarganya Nabi Allah Lut alaihi salam selalu ada pengecualian illa ahlahu. Ya. Ayat-ayat apa saja ketika mengatakan itu kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim tanya mau apa malaikat-malaikat ini? Kan pertama datangnya kisahnya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika diberikan jamuan makan tidak dipegang oleh malaikat tersebut, tidak disentuh. Tanya, kalian ini siapa? Nah, mereka mengatakan bahwa kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam akan datangnya Nabi Allah Ishak alaihi salam, dan selanjutnya akan datang pula Nabi Allah Yakub alaihi salam, dan setelah itu mereka punya kerja yaitu apa? Menghancurkan kaumnya Nabi Allah Lut. Ketika diceritakan di dalamnya ada Nabi Allah Lut, kita tahu Nabi Allah Lut termasuk di antaranya yang kita selamatkan illa zaujatahu illa ahlahu, selalu semacam itu.
didapati dalam ayat apa saja selalu dikecualikan istri Nabi Allah Lut alaihi salam. Nah, ikhwan rahimakumullah, di dalam ayat surat Tahrim atau surat At-Talaq itu ya, disebutkan contoh ya, contoh daripada orang-orang yang beriman dan contoh daripada orang-orang yang kafir. Nah, yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman di muka bumi ini adalah diambilnya wanita. Yang diambil contohnya adalah 4 orang itu adalah wanita. Siapa? Yang kafir adalah istrinya Nabi Allah Nuh alaihi salam dan istrinya Nabi Allah Lut alaihi salam. Keduanya yaitu Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena kafir. Ketika orang sudah kafir keluar daripada Islam, maka siapapun untuk memberikan syafaat nggak bisa. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, nggak bisa memberikan manfaat syafaat siapapun yang bisa memberikan manfaat. Kenapa? Karena sudah keluar daripada syariat Islam, sudah tidak ada pada diri mereka, sehingga siapapun tidak bisa menyelamatkan mereka. Walaupun para nabi dan para rasul, walaupun mereka hidupnya bersama dengan para nabi dan para rasul, tapi perlu diingat, disebutkan oleh para ulama, termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, istri-istri mereka itu tidak pernah melakukan daripada perzinaan. Walaupun kafir mereka, tapi istrinya untuk melakukan perzinaan sama sekali tidak. Ini termasuk yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka, para nabi dan para rasul. Kemudian juga yang dijadikan contoh orang-orang yang beriman siapa? Yang dijadikan contoh orang-orang yang beriman ya wanita. Siapa? Sayyidatuna Asiyah istri Fir'aun, dan yang keempat adalah Sayyidatuna Maryam. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam lingkungan yang buruk. Istrinya Fir'aun, ya sudah mau apa lagi, kurang buruk apa lagi ya. Maka beliau ketika teguh dalam imannya, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah aku istana di sisimu ya Allah, di surga kelak ya. Doanya istrinya Nabi Allah, istrinya Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah semacam itu, dan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan-pergaulan adalah Sayyidatuna Maryam sendiri. Dalam ibadahnya kepada Allah mampu Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna alaihim matara. Apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam? Kami turunkan hujan kepada mereka layaknya seperti hujan, yaitu hujan batu ya, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa amtarna alaihim matara hijaratan minas sama kal matari fa ahlakathum, sehingga membinasakan mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan dibalik keadaan, faja'alnaha 'aliyaha safilaha, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian yang tinggi di atas itu dijadikan yang di bawah, bagian yang bawah dijadikan di atas, sehingga di apa istilahnya, dikelupas lah, apa ditarik ya, tanah mereka itu semuanya dan diangkat sampai ke langit, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa para malaikat mendengar kokok ayam di kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Lalu kemudian dibalikkan keadaan mereka, ketika dikembalikan di bawah, hujan batu itu turun kepada mereka membinasakan mereka, sehingga para ulama kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hal semacam itu sebagai hukuman bagi orang yang melakukan liwat ya. Berbeda kalau zina. Kalau zina itu kan ada rajam ya. Rajam itu dipukul batu sampai mati ya. Itu keadaan orang yang berzina setelah menikah,
Ya. Sedangkan orang yang melakukan liwat di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam istilahnya pendapatnya beliau itu diletakkan di atas gunung, lalu kemudian dilemparkan ke bawah dan istilahnya dilemparkan pula batu di atasnya, sehingga kemudian seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang azab terhadap mereka. Itu semuanya tentunya apabila hukum-hukum berlaku adalah hukum syariat Islam di suatu daerah. Fasa'a matarul mundarin, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan betapa buruknya hujan yang tertimpa pada keadaan mereka ini, ya. Sebagai suatu peringatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang azab tersebut kepada mereka, tapi mereka enggan, sehingga azab yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka berbeda dengan azab-azab yang lainnya karena perbuatan buruk yang mereka kerjakan, ya. Maka kemudian disebutkan di dalam ayat selanjutnya, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah dikisahkan para nabi dan para rasul di dalam ayat-ayat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Kita ungkapkan pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang tertimpa buruk bagi kita, ya kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Musibah apapun yang dapat dari kita, yang kita dapati, maka mengungkapkannya juga pujian. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Karena apa yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu kita kalau mengungkapkan semacam itu dikasih lutuf oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih kelembutan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tampak sebagai suatu hal yang buruk, azab yang kemudian tertimpa bagi kita. Semacam itu seseorang hendaknya mengatakan. Maka di dalam ayat semacam ini, qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, dan selamat salam bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, para rasul yang diceritakan sebelumnya, yaitu mereka adalah orang-orang pilihan. Ala ibadihi alladzina istafa, mereka adalah orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih dalam artian bagaimana? Ya sudah, ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tidak ada dalam syariat disebutkan seorang nabi dan rasul itu syaratnya seperti ini, enggak ada. Syaratnya menjadi nabi, ibadahnya, sholatnya harus berapa rakaat, puasanya berapa lama, sehingga akhirnya nanti menjadi nabi, ya. Enggak ada. Ini pilihan. Loh, kenapa kok Nabi Allah Nuh yang dipilih? Yes, memang itu pilihan. Bagaimana Nabi Allah Nuh jadi seorang nabi? Dari pilihan, dari sejak bayi, sejak lahir ya sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih daripada kaumnya yang istilahnya yang mulia, sehingga kaumnya itu adalah kaum yang melindungi para nabi dan para rasul walaupun tidak setuju dengan nabi dan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semacam itu. Maka kan disebutkan di dalam ayat tentang Nabi Allah Lut alaihi salam. Ketika Nabi Allah Lut alaihi salam berada di kaumnya, dia sendirian. Loh, kenapa? Karena Nabi Allah Lut alaihi salam itu kan pendatang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah dari tempat lahirnya Nabi Ibrahim, kalau kita katakan dalam ilmu itu Babilonia istilahnya. Maka kemudian jalan menuju sampai pada satu tempat di Yerusalem, berhenti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sedangkan Nabi Allah Lut melanjutkan perjalanan, sehingga Nabi Allah Lut di dalam kaumnya itu sendirian.
Tidak ada kaum yang menolong beliau, sehingga kan dikatakan dalam ayat ketika datang kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam mengatakan, andai saya ini bisa bersandar kepada rukun yang kuat, ya, ruknin qawi, ya, saya ini nggak ada yang nolong ini, nggak ada yang nolong ini, karena sendirian Nabi Allah Lut alaihi salam menghadapi kaumnya ketika para malaikat itu datang dalam rupa yang begitu ganteng, yang mereka inginkan untuk lakukan perbuatan. Tamunya Nabi Allah Lut alaihissalam adalah laki-laki yang luar biasa ini. Maka datanglah kaumnya Nabi Allah Lut, sedangkan Nabi Allah Lut berusaha menolak mereka, pintunya dijaga oleh Nabi Allah Lut alaihissalam, sehingga akhirnya mereka bisa masuk. Ketika masuk, maka malaikat sudah langsung mengumumkan kepada Nabi Allah Lut, kami ini adalah utusan Allah. Usaplah mereka sehingga mereka nggak bisa lihat apa-apa, ya. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul sebenarnya mereka dipilih dari kaumnya yang mulia, kaumnya yang mulia, sehingga kaum tersebut akan melindungi. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih dari kaum Bani Hashim. Kaum Bani Hashim adalah terkemuka di orang-orang Mekah pada saat itu, sehingga tidak berani mereka melakukan satu hal terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan jalan di antara mereka, duduk bersama dengan mereka, tapi mau lakukan suatu hal yang buruk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak berani mereka. Kenapa? Karena ada kaumnya, yaitu Bani Hashim, yang akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan di dalam ayat ini, wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Selamat, salam bagi siapa? Yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtarahum li tabligh da'watihi. Qala Zamakhsyari amara Allah rasulahu an yatlu hadhil ayat ad-dala ala wahdaniyatihi. Nah, ayat yang selanjutnya dari ayat-ayat nanti yang akan kita bahas, Allah akan tunjukkan bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi dan lain sebagainya Allah mau tunjukkan. Nah, sebelum menunjukkan hal itu semuanya, pembicaraan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memulainya. Memulainya dengan apa? Memulainya dengan pujian terlebih dahulu. Ayastaftihahu bitahmidihi wassalam ala anbiya'ih. Seseorang itu semacam ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, bahwa dimulai terlebih dahulu sebelum pembicaraan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ada pujian hamdalah terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Salam bagi para nabi dan para rasul, semacam itu. Wa fihi ta'limun hasanun. Dalam ayat ini merupakan suatu pembelajaran yang baik. Bagaimana? Wa tauqifun ala adabin jamilin. Ini suatu pembelajaran adab yang sangat indah dari ayat-ayat Al-Quran. Wahwa hamdulillahi wassalatu ala rusulihi. Apa itu? Kita ini kalau mau memulai suatu pembicaraan, hendaknya mulai terlebih dahulu dengan hamdalah, mulai terlebih dahulu dengan salawat. Dari mana? Ayat Al-Quran yang mengajarkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau membicarakan tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawatnya itu kepada para rasul, para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita mengambil satu manfaat yang besar, bahwa seseorang ketika memberikan nasihat, maka hendaknya dimulai dengan hamdalah terlebih dahulu. Orang kalau mau memberikan pembelajaran, taklim, kajian dan lain sebagainya, mulai dulu dengan hamdalah, mulai dahulu dengan salawat. Dasarnya mana? Dasarnya dari ini, ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mulai semacam itu. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu perkara yang penting kalau tidak dimulai dengan hamdalah maka akan rusak, berkahnya akan tidak ada. Kalau tidak dimulai dengan hamdalah terlebih dahulu. Begitu pula salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk kita dalam suatu majlis dimanapun tempat kita, kalau kita tidak mengingat Allah, tidak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam duduk-duduk kita, maka duduk tersebut akan menjadi satu kerugian yang besar nanti di yaumil qiyamah. Duduk itu bagaimana? Majlis itu yang saya katakan bukan hanya duduk dalam satu kajian, tapi duduk dimanapun kita tempat, ngobrol, bicara ini dan itu, maka hendaknya ingat dua hal. Apa itu? Ingat Allah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu majlis kita duduk tanpa ingat Allah dan tanpa ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu nanti di yaumil qiyamah akan jadi kerugian bagi dirinya. Dia akan merasa 1 jam duduk ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya, nggak ada yang dibicarakan kecuali dunia saja. Allah dan Rasulnya nggak disebut sama sekali. Maka adabnya majlis adalah kita ingat Allah dan kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya di akhir majlis kita mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah khitam majlis ya. Khitam majlis, doa khitam majlis adalah semacam itu. Dalam riwayat disebutkan siapa yang membaca zikir tersebut, maka keburukan yang ada di dalam majlis tersebut, kita misalnya ada kata-kata kotor yang ya terucap, ada satu hal yang tidak baik dilakukan di dalam majlis tersebut, maka itu terhapus. Bahkan dalam pembahasan disebutkan kebaikan yang ada dalam majlis tidak akan hilang. Kalau kita sudah ngomong semacam itu, maka kebaikan yang ada majlis apa tadi? Baca zikir, ngaji ya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan, mengingatkan orang dan lain sebagainya, maka kebaikannya akan tetap, nggak akan hapus. Dengan apa? Walaupun nanti setelah majlis dia riak, dia ujub ya. Setelah majlis dia mengatakan, tadi saya ngomongnya luar biasa itu. Mengingatkan orang, merasa ujub, merasa bangga dan merasa riak di dalam hatinya. Tapi karena tadi sudah ngomong subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka kebaikannya terjaga, nggak akan dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan buruk setelahnya. Sehingga itu sangat penting sekali untuk kita ucapkan dalam setiap duduk kita, baik itu di masjid, baik itu di rumah maupun tempat-tempat yang lainnya. Setelah kita duduk-duduk, baca kalimat-kalimat tersebut. Allah menyatakan di dalam ayat ini, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada apa yang mereka sekutukan, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah, tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Allah mau tanyakan, keadaannya bagaimana? Lebih baik siapa? Ini kan suatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab lah, kan begitu. Pertanyaan dari Allah, apakah Allah lebih baik daripada apa yang mereka sekutukan selain Allah, yaitu berhala-berhala tersebut yang mereka buat sendiri, bentuknya mereka buat tapi nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengabulkan daripada doa-doa hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta dan maha segalanya. Siapa yang lebih baik? Tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum qala mata Allahu bihi
مبني طريقة سلفنا رضوان الله تعالى عليهم على القناعة والاقتصاد والرحمة بعباد الله والخير إنهم كثير ولا تزال رحمة تتوالى عليهم وكانوا لا يعرفون الأسفار إلى الجهات الشاسعة ومن سافر منهم فإنما يسافر لطلب العلم وما ينفعه في الدار الآخرة وأما أهل وقتنا هذا فقد سافروا إلى الجهات الشاسعة لطلب الدنيا وجاءوا بالبدع وقد كان الوادي مطهرا منها وموصوفا بعدم البدع ولكن لما سافروا جاءوا بالبدع والأشياء القبيحة من هناك وأضاءوا القناعة وحكموا العادة وبسبب ذلك احتاجوا إلى الدخول في الحيل الربويات والشبه والمحرمات والأمور الدنيات إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya mengingatkan bahwa sesungguhnya dasar daripada tariqah para salaf-salaf kita adalah qanaah. Mereka itu dasarnya adalah qanaah. Qanaah itu artinya nerimo dengan keadaan yang ada, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka terima. Wal iqtisad, dasarnya adalah apa? Hemat. Mereka itu apabila punya diberikan oleh Allah tidak berlebihan penggunaan hartanya, hemat saja. Warahmah bi ibadillah, dan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semacam itu dasarnya. Wal khair indahum katsir, kebaikan pada mereka sangatlah banyak. Wala tazalu rahmah tatawala alaihim, rahmah selalu ada pada diri mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la ya'rifuna al-asfar ila al-jihad syasi'ah wa man safara minhum fa innama yusafiru li talabil ilmi. Mereka orang-orang dahulu adalah orang-orang yang tidak kenal bepergian ke tempat-tempat yang jauh kecuali untuk urusan akhirat. Entah itu mau belajar, entah itu mau dakwah. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka para wali songo. Para wali songo yang datang dari Hadramut mereka. Mereka itu adalah orang-orang keturunan daripada Ammul Faqih. Kalau dipelajari dalam nasab-nasabnya sampai kepada mereka sebagai keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka datang? Mereka datangnya dari Hadramut. Mereka datangnya dari Hadramut, pergi lalu kemudian ke India. Setelah ke India mereka pergi lagi ke Vietnam, ya, Champa dan lain sebagainya, daerah dahulu kerajaan Islam ada di sana, tapi kita lihat sekarang hilang semua itu. Lalu setelah itu kemana? Ke daerah Indonesia, ke Jawa. Sampai di Jawa mereka menyebarkan daripada dakwah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat, mereka bukan pedagang. Yang selalu kita dengar kan begitu, bahwa orang-orang yang datang ke Indonesia itu adalah pedagang yang lalu karena dagangnya akhirnya kebaikan dengan dalam perdagangan, mereka akhirnya jadi menawarkan Islam juga dan memberikan dakwah juga. Sama sekali tidak. Perlu diingat bahwa mereka bukan bawa dagangan, bukan. Ya, sama sekali tidak. Bawanya cuma ilmu, bawanya cuma dakwah. Nol mereka itu, nggak punya uang, nggak punya harta mereka itu. Dan tidak ada tujuan untuk dagang di daerah Indonesia, sama sekali tidak. Tapi mereka hanya tujuannya dakwah saja, nggak ada yang lain. Ini satu pembahasan yang perlu diingat, bahwa mereka selalu memutarbalikkan fakta supaya kita ini tidak begitu mengagungkan mereka dan memuliakan mereka ini. Orang-orang para pendatang yang datang dari Hadramut sana, dan tujuannya sebenarnya hanya untuk dakwah saja. Dakwah di daerah Vietnam, dakwah di daerah Indonesia. Datang mana daerah-daerah yang kemudian mereka lihat situasi dan yang memungkinkan untuk menyebarkan Islam, maka mereka tebarkan itu semuanya di daerah tersebut. Anak keturunan mereka diajak pergi, ya, bawa, tunjukkan ini daerah sini, kamu dakwah di sini. Daerah sana, sampai kemana? Sampai Ternate sana dulu, ya.
Anda bisa bayangkan bagaimana perjalanan dahulu hanya dengan kapal begitu saja biasa, sehingga memungkinkan mereka untuk mati. Dan itu diceritakan dalam pembahasan bahwa ada orang-orang yang datang ke sini, ke Indonesia, mati karena penyakit wabah di masa itu. Satu hal yang memang terjadi seperti itu keadaannya, karena susahnya medan yang mereka dapati di masa-masa tersebut. Tapi sama sekali mereka bukan tujuannya untuk dagang, bukan tujuannya untuk dunia, tapi benar-benar dakwah, bawa risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka adalah para ulama ya. Jadi harus tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang ulama, bukan dagang mereka. Jadi ulama yang benar-benar saleh mereka itu, barulah kemudian mereka punya tujuan yang mulia adalah berdakwah di daerah kita semacam ini. Tetapi kata beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, orang sekarang itu orang dulu ya, bepergian untuk dakwah, bepergian untuk cari ilmu. Tapi sekarang kata beliau, orang pergi untuk cari dunia. Mereka pergi karena keadaan yang kemudian dalam kesulitan, mereka mencari dunia. Ketika mereka mencari dunia, bepergiannya, datangnya sesuatu yang buruk. Akhirnya ada bid'ah, ada sesuatu yang kemudian berubah, pemikiran mereka berbeda akhirnya. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di Hadramut sana, lalu mereka menolaknya. Mengatakan ini apa ini? Kebiasaan semacam ini, nggak tahu bahwa itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa berubah? Karena kumpul dengan orang-orang daripada ahli dunia. Orang-orang yang kumpul dengan ahli dunia, sibuk dengan dunianya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kena syubhat, yang terjadi kena haram, yang terjadi adalah melakukan tipu daya berkaitan dengan masalah riba. Kalau sudah semacam ini keadaannya, kata beliau, yang didatangkan setelahnya bukan kebaikan. Yang didatangkan mereka menolak kebiasaan para salafnya, nggak mau. Lu kenapa kok salafnya berbuat semacam ini? Kok ada kebiasaan semacam ini? Mereka menolaknya. Sebab apa? Sebab yang masuk dalam diri mereka adalah sesuatu yang buruk, sehingga sesuatu kebiasaan yang baik dilakukan oleh para salaf mereka tentang. Padahal itu semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidaklah para salaf kita membuat suatu kebiasaan kecuali pasti ada dasarnya dari sunnah-sunnah Nabi SAW maupun ayat-ayat Al-Quran. Semuanya ada. Mereka itu adalah ulama, tidak membuat suatu kebiasaan kecuali ada dasarnya. Sehingga kebiasaan yang mereka lakukan semuanya sudah terlingkup dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang selanjutnya kerjakan sajalah apa yang menjadi kebiasaan para salaf kita. Kalau kita nggak tahu dasarnya, wis manuto. Karena kita ini nggak tahu ilmunya, sedangkan mereka adalah para ulama yang tahu ilmunya dan dasarnya. Anda mau cari, silahkan monggo, pasti Anda akan temui daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mengikuti para salaf kita yang mulia, yang mana mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rab, abdak ala al-bab waqif wa dhari' bil-'atab يبكي ذنوبه ومحزون دركاه يا أهل السلف عطف على المحزون عساك تغفر ذنوبه فضلا وتستر عيوبه ترحمه في يوم
مفنون دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المهزون يا أهل بيت النبوة والمعرفة والفتوة عليش ترضون بالهون دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المهزون هيا السرابا نسافر نسلك طريق الأكابر نذوق ما له يذوقون دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المهزون يا ربنا تب علينا يا ربنا انظر إلينا فرج على كل مهزون دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المهزون وصل يا ربي دايم على الرسول بن هاشم وللهم سر مكنون دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المهزون عسى بجاهه بشارة شارة وفيها إشارة رحمة بها الخالق يروون دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المهزون يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا. صالح القبول القبال وسلام الحوالي لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله
وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا وشيخنا وشيخهم وذوي الحقوق علينا والمجمعين ومن كان بالسابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلام والتوفيق والهداية ويجعل إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة ونسأل الكريم يطول عمركم في طاعة الله ورسوله مع الصحة والعافية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم على الموت في خير وعافية وسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكثر وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Terima kasih.